নিউজ 24/7 বাংলা টিভি। অস্ত্রোপচার থেকে শুরু করে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠা, চিকিৎসার উন্নত প্রযুক্তি বাড়াতে মণিপাল হাসপাতালে এক আনুষ্ঠানিক রোবোটিক সার্জারি পরিষেবার ব্যবস্থা করেন, যা চিকিৎসা জগতে এক নতুন দিশার আলো। এখানে উপস্থিত ছিলেন বহু রোগী এবং বিশিষ্ট ডাক্তাররা। আলোচনা করেন রোবোটিক সার্জারির মাধ্যমে রোগী কত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে, তারই কিছু অংশ তুলে ধরা হলো 24x7 বাংলা টিভির পর্দায়। পিছনে করতে হবে, পিছনে করতে হবে। লাইনগুলো ভালো হবে, আর ওটা তো সরাবে। কোন আল্লাহ দিচ্ছে বল দিচ্ছে। Thank you, Sushmita, for being here today. I know all my colleagues. তো খানিকক্ষণ একটু বাংলায় কথা বলা যাক। আমি জানি না আপনারা কজন রিয়েলাইজ করেছেন যে আমাদের কলিগরা, our team from Manipal, Arun and his colleagues, যে কেন আজকের এই প্রোগ্রামটা 12 তারিখ মেতে করেছে। 12 তারিখ মেতে করার একটা কারণ হলো যে 11 তারিখ মে, 11th May in the history of India is known as India's Technology Day. এবং 11th of May India Technology Day এই কারণেই বলা হয় কারণ 11th May 1998 happened the second phase of India's nuclear test in Pokhran. And this was preceded by India's awakening into the era of technology. I think that date was 18th of May 1774, when the first nuclear explosion happened. Testing by India was done once again in Pokhran. One more time. Please put your hands together, everybody. After this, I'm going to request both of you to remain on stage. Please remain on stage, both of you. Now to begin this afternoon on an auspicious note, may I request our esteemed robotic surgeons to kindly join us on stage for the ceremonial lamp lighting. I'm going to request Dr. Vikas Kapoor, Dr. Abhay Kumar, Dr. Shubhashish Rajan, empowered with greater precision and a healthcare ecosystem constantly evolving to deliver better outcomes. With over 3,000 plus robotic surgeries, a network of 30 plus expert robotic surgeons, 10 plus surgical specialties and 5 robotic systems across Manipal Hospitals, Kolkata, Today's treatment protocol. Now, not only robotic, there are lots of technological advances are coming. And participation, I am sure that day by day number will increase and more patients will get benefit from the technology. Thank you. Delhi, if I'm not wrong, recently, in Indore, all right, not even Delhi, can you imagine that? So that is going to become a regularity. I mean, still 70% of our population stays not in the cities, right?
So if we can go to smaller towns, and I don't think that day is very far. প্রত্যেকটা নার্স, তারপরে যারা সিকিউরিটি গার্ড, প্রত্যেকে প্রচন্ড হেল্পিং। আমাদের যে কোনো প্রসেস খুব সফলভাবে আমরা মেনটেন করতে পেরেছি। আমার তো মনে হয়েছে ভগবানের পরেই আমি বলবো ডাক্তার, আর ডাক্তার আমাকে সুস্থ করেছে lots of thanks. Above. And with technology coming in, there is no option but to adapt it. And good surgeons become better and better surgeons become great surgeons by their own skill. But when technology gets assisted, you can take it to a completely different level. The whole idea is to can we bridge the gap? Can we eventually, the whole idea is I think recently we saw a heart surgery happening by a surgeon who was Indian surgeon who was sitting in Australia, operated on a particular patient. Our friends from the Times of India for having considered me to be here as your chief guest on this very auspicious occasion. This is marked as on the day, the previous day was the National Technology Day, as Dr. Sarkar has mentioned, and the government of India decided that we are not going to be in the periphery anymore, but we are going to take the central stage. And today we have arrived there. India, as Dr. Sarkar has mentioned, is manufacturing. মনিপাল হসপিটাল থেকে বেদান্তায় যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে রোবোটিক সার্জারির ব্যাপারে যদি কিছু বলেন। শুনুন, রোবোটিক সার্জারি নিয়ে অনেক ধারণায় আছে, অনেক মিথ আছে। সব থেকে কমন একটু মিথ হলো যে এটা বাঙ্গালের হবে না, কলকাতার হবে না, আমাকে বাইরে যেতে হবে, রাইট? এটা নিয়ে আমার লড়াই ছিল সিন্স বিগিনিং ফ্রম দ্য ডে উই স্টার্টেড রোবোটিক সার্জারি ইন বেঙ্গল, ইন কলকাতা, ইন হাওড়া। সো এই প্রোগ্রামটা আজকে আমরা অনুষ্ঠান যে করেছি জাস্ট টু থ্যাঙ্ক দ্য পিপল হিয়ার, যে আমাকে ভরসা করেছেন, ট্রাস্ট করেছেন অ্যান্ড সার্জারিগুলো এখানে করেছেন, সো দ্যাট আমরা আজকে এই স্টেটাসে আছি যে উই আর দ্য হাইয়েস্ট ভলিউম সেন্টার ডুইং রোবোটিক সার্জারি ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, অ্যান্ড উই আর দ্য পায়োনিয়ার্স ফর মেকিং দ্য রোবোটিক সার্জারি পপুলার ইন বেঙ্গল, রাইট? এখন আমি এইটা বলতে চাই যে রোবোটিক সার্জারি করার জন্য আপনাকে বেঙ্গল থেকে বাইরে যাওয়া দরকার নেই, অনেক হসপিটাল এখানে রোবট সার্জারি নিয়ে চলে আসছে। অ্যান্ড জাস্ট টু থ্যাঙ্ক দ্য পিপল অ্যান্ড ক্রিয়েট মোর অ্যাওয়ারনেস যে এই যে অ্যাডভান্স সার্জারিগুলো আছে, যেটা আমরা বলি রোবোটিক সার্জারি, বেসিক্যালি সার্জারি রোবট করে না, সার্জারি আপনার ডাক্তারবাবু করে। অ্যান্ড এই ডাক্তার আপনার স্কিল ডাক্তারগুলো আপনার সিটিতে ছিলেন, কিন্তু যে রোবট প্ল্যাটফর্মটা ছিল, রোবোটিক সার্জারি যে যন্ত্রটা ছিল, ওটা একটু টাকা পয়সার ব্যাপার থাকে, তো মানে খুব বেশি লোক এখানে করাতো না। ইয়া, সো নাও দ্য থিংস আর কমনলি ডান হিয়ার, অ্যান্ড আমরা চেষ্টা করেছি যেটা খুবই একটু অ্যাফোর্ডেবল রেট, যেটা কমন একটু মিডল ক্লাস পার্সন একটু অ্যাফোর্ড করতে পারে, আমরা চেষ্টা করছি যে এটা কতটা ডিফারেন্স হবে। দেখুন, এটা টেকনোলজি অ্যান্ড টেকনোলজি কস্ট মানি, একটু টাকা তো লাগেই। সো আমরা চেষ্টা করছি জাস্ট টু রিকভার দ্য কস্ট অফ দ্য ইনস্টলেশন, রোবট ইনস্টলেশন মোটামুটি पर केस मोटामुटी 1 लाख টাকা আমাকে এক্সট্রা নিতে হয় রোবোটিক সার্জারি, আদারওয়াইজ जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट रिमेन सेम एज कन्वेंशनल सर्जरी। মানে সাপোজ কোনো অপারেশন 2 লাখ টাকা দিয়ে আপনার রোবট ওপেন রে কি ল্যাপারোস্কোপি করা হতো, ওটা জাস্ট 1 লাখ টাকা এক্সট্রা দিয়ে আমরা রোবট দিয়ে করছি ওটা, রাইট? তো মিনিমালি এটাই আমরা স্টার্টিং থেকে এই পলিসিটা রেখেছি। নর্মাল থেকে কি রোবোটিকে তাড়াতাড়ি কি ওর সম্ভাবনাটা বেশি? ইয়েস, ডেফিনেটলি, মানে রোবোটিক সার্জারি তো অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে, রাইট? সো কোনো যদি মানুষকে বলি কি তোমার অমুক সমস্যা আছে, ক্যান্সার আছে, কিন্তু অন্য কোনো অনেক সমস্যা আছে, অপারেশন লাগবে, তো একটাই ভয় থাকে যে আমার কতটা ব্যথা হবে, কতটা ব্লিডিং হবে, কতদিন আমি বেডে থাকবো, কবে কাজে ফেরতে পারবো। তো এই সব ভয়গুলোকে আমাকে মানে অনেক কম করতে পারি রোবোটিক সার্জারি করে, কিন্তু মানে এখানে বেশি কাটাছাটি কিছু হয় না, কি হোল মতন অপারেশন এটা হয়, অ্যান্ড ইউজুয়ালি ব্লিডিংটা খুব বেশি হয় না, অ্যান্ড কোনো কোল্যাটারাল ড্যামেজ কিছু বিশেষ হয় না, কোনো কমপ্লিকেশন হওয়ার রিস্ক খুবই কম থাকে, অ্যান্ড পেশেন্ট ইউজুয়ালি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে যায়, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ কি ফিরে যেতে পারে। সো রিটার্ন টু নর্মাল লাইফ, রিটার্ন টু ওয়ার্ক ইজ ভেরি ফাস্ট ইন রোবোটিক সার্জারি, অ্যান্ড দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভান্টেজ অফ রোবোটিক সার্জারি। দেখো, আমরা হসপিটালে রোবোটিক সার্জারি একটু মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম আছে, রাইট? তো এখানে আমরা হার্ট অপারেশন থেকে নিয়ে ছোটো ছোটো বাচ্চারা অপারেশন भी করি,
তার সাথে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে আমরা ডিপার্টমেন্ট আছে ওটা হলো ইউরোলজি ডিপার্টমেন্ট, গাইনোকোলজি ডিপার্টমেন্ট এন্ড জিআই সার্জারি ডিপার্টমেন্ট। তার সাথে জিআই সার্জারি रे जो नॉर्मल गॉलब्लैडर ऑपरेशन है ওটা भी হয়, হার্নিয়া অপারেশন হয়। গাইনোকোলজি रे ফাইব্রয়েড অপারেশন, ওভারিয়ান সিস্ট অপারেশন এগুলো হয়, হিস্টেক্টমিগুলো হয়। एंड कैंसर्स रे আমরা ইউরোলজি রে जो ইউরোলজিক্যাল ক্যান্সার, প্রস্টেট ক্যান্সার, ব্লাডার ক্যান্সার, কিডনি ক্যান্সার এসব কমনলি আমরা রোবট দিয়েই করি মোটামুটি এখন। এন্ড গাইনোকোলজিক্যাল ক্যান্সার সার্জারিগুলো এখন रोबोट दिए हुआ है। অপারেশন করতে কষ্ট কিরকম হয়? कौन बोल तो नॉर्मल जो अपने ओपन जो लैप्रोस्कोपी सर्जरी कॉस्ट आती है मोटामुटी 1 लाख টাকা বেশি লাগে রোবট সার্জারি। সাধারণত কিছু পেশেন্ট আছে যাদের এই টাকাটাও জোগাড় করা সম্ভব না, তাদের জন্য কি ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে? দেখুন আমার তো অনেক আছে, দেখো ট্রিটমেন্ট তো করাতেই হবে, টাকা না থাকলে ট্রিটমেন্ট করাতেই হবে। সো আমার তো যত গভর্নমেন্ট স্কিমগুলো আছে, WBHS কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হেলথ স্কিম আর স্বাস্থ্যসাথী এগুলো আমার হসপিটালে অ্যাকসেপ্ট করা হয়। তার সাথে जो पेशेंट অনেকই পুয়ার আছে কিছু নেই, আমার হসপিটালে কিছু ফান্ড থাকে, রাইট, जो কিছু চ্যারিটেবল ফান্ড থাকে, ও ফান্ড নিয়ে আমরা চেষ্টা করি যে ট্রিটমেন্ট করতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার। নেম এন্ড ডেজিগনেশন? ইওর নেম এন্ড ডেজিগনেশন? আচ্ছা, আমি ডক্টর অভয় কুমার, আমি কনসালটেন্ট এন্ড হেড অফ ডিপার্টমেন্ট ইউরোলজি, সার্জিক্যাল অনকোলজি এন্ড রোবোটিক সার্জারি, ইএম হসপিটাল, মণিপাল হসপিটাল, ইএম বাইপাসে। থ্যাংক ইউ। কাটাকুটিটা কমালো, আমাদের প্রিসিশনটা বাড়ালো, জিনিসটাকে আরও নিখুঁত, আরও পার্টিকুলার, আরও মেজার করলো। তো এইটাই হচ্ছে আজকের দিকে যে যখন আমরা সেটাকে প্রস্টেট অপারেশনে ব্যবহার করছি, অর্থোপিডিক্সে ব্যবহার করছি, কার্ডিয়াক সার্জারিতে ব্যবহার করছি, মেন ব্যাপারটা হলো যে আমরা অপারেশনটাকে আরও ভালো, আরও উন্নতভাবে করতে চাই, ইনক্রিজিং অ্যাকিউরেসি, ইনক্রিজিং প্রিসিশন, যাতে একটা অপারেশন থেকে যে ছোটোখাটো ভুল ভ্রান্তি, ডিভিয়েশন, কমপ্লিকেশন হতে পারে সেগুলোও যাতে আরও কম হয়। আর সবসময় আজকের দিনে সার্জনদের লক্ষ্য থাকে যদি আমরা কাটাকুটি, কাটা ছেঁড়াগুলো যতটা কমের উপর দিয়ে করা যায় ততটা পেশেন্টের পক্ষে ভালো। তো দিস ইজ দ্য টেকনোলজি অফ টুডে। তো কখনোই ভাববেন না যে ডাক্তাররা একেবারে নাকে তেল নিয়ে ঘুমোচ্ছে আর একটা রোবট তত্তর করে অপারেশন করে যাচ্ছে, তা হয় না। রোবট ইজ অ্যান ইমপ্রুভড ইনস্ট্রুমেন্ট ফর অপারেশন। এর মধ্যে কিছু প্রকারভেদ আছে। কিছু জেনারেল রোবট দিয়ে আমাদের অ্যাবডোমিনাল সার্জারি হয়, থোরাসিক সার্জারি হয়, কার্ডিয়াক অপারেশন হয়। অর্থোপিডিক অপারেশনগুলোর রোবট খানিকটা আলাদা। এবং ভারতবর্ষে অ্যাট দ্য মোমেন্ট ইন্ডিয়াতে কেবল যে আমরা কিছু কিছু সার্জনরা রোবোটিক অপারেশন করছি তা নয়, ইন্ডিয়া ইজ দ্য হোম অফ টেকনোলজি, যেখানে ভারতবর্ষের নিজের তৈরি 3-4টে রোবট আজকে পৃথিবীতে দে আর ভেরি হাইলি রিগার্ডেড। আর আজকে আমরা যে কথাবার্তা বলছি আজকে 12 তারিখ মেতে, তার একটা তাৎপর্য হলো যে 11th মে ইজ কনসিডার্ড টু বি ন্যাশনাল টেকনোলজি ডে। কারণ এই 11th মে 1998-এ আমাদের সেকেন্ড নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশনের প্রোগ্রাম করা হয়েছিল, যেটা ভারতবর্ষের একটা আত্মপরিচয় পৃথিবীর কাছে অ্যাজ এ নিউক্লিয়ার পাওয়ার ওয়াজ এস্টাবলিশ। তো আমরাও যারা হেলথ কেয়ারে, সার্জারিতে আছি, আমরাও চেষ্টা করছি যে আমাদের দেশকে এই যে নতুন আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার মধ্যে ইন দ্য ইরা অফ নিউ টেকনোলজি টু টেক দ্য হোল এরিয়া অফ সার্জারি ফরওয়ার্ড। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আমরা বিভিন্ন সময় আপনাদের সঙ্গে এই টেকনোলজি নিয়ে আলোচনা করব এবং সবাই মিলে চেষ্টা করব যাতে মানুষের, পেশেন্টরা যাদের বিভিন্ন অসুবিধার জন্যে চিকিৎসার জন্যে আসেন, যাতে তারা এই আধুনিক টেকনোলজি থেকে উপকৃত হন। বিমানটা যে আপনাদের মণিপুর সিটি মণিপাল থেকে যে একটা ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছে, পিডিয়াট্রিক বাচ্চাদের যে আপনি যে সার্জারি করেন সেই সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন। বাচ্চাদের সার্জারি আমরা বহু বছর ধরে করছি। আমরা এতদিন যেটা করতাম বুক বা পেট না কেটে ল্যাপ্রোস্কোপি বা থোরাকোস্কোপির মাধ্যমে করতাম, সেটারই অ্যাডভান্স ভার্সন হচ্ছে রোবোটিক সার্জারি। মানে হাতি ঘোড়া কিছু নয়। রোবোটিক সার্জারি মানে আমি ওটাকেই আরও নির্দিষ্টভাবে, আরও সূক্ষ্মভাবে, আরও কম ব্যথা দিয়ে, আরও নিখুঁতভাবে রোবটের মাধ্যমে এই সার্জারিগুলি করতে পারি। তাতে অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে রিকভারি অনেক তাড়াতাড়ি হয়, পেন অনেক কম হয়,
এবং যেই ল্যাপ্রোস্কোপি বা থোরাকোস্কোপি যে সার্জারি করা হতো সেটাই আরও অনেক নিখুঁতভাবে প্রিসাইজভাবে করা যায়। রোবোটিক সার্জারি কি যেমন আপনার লেপ্রোস্কোপির মতো ওটা ফুটো করে কিরকম সিস্টেম একদম সেম জিনিসটা সেম, কিন্তু কন্ট্রোল অনেক বেশি, কারণ ল্যাপ্রোস্কোপির মাধ্যমে, এবং ল্যাপ্রোস্কোপির যে ইনস্ট্রুমেন্ট সেটা অনেকগুলো অ্যাক্সিসে মুভ করে। মানুষের হাত যত ভালো মুভ করে তার চেয়ে অনেক বেশি অ্যাক্সিসে কিন্তু রোবোটিক সার্জারি সেই অর্থে দেখতে গেলে মানুষের হাতের থেকেও আরও অ্যাডভান্স। সেই জন্য এটা সব দিক থেকে অনেক সুবিধা। সাকসেসফুল এটা ভীষণ সাকসেসফুল। আমরা তো যেসব অপারেশন আগে ল্যাপ্রোস্কোপিক্যালি করতাম সব ক্ষেত্রেই আমরা অপশন দিই। যদি খরচ কেউ অ্যাফোর্ড না করতে পারে, এটাতে সামান্য বেশি খরচ হয়, একটু বেশি হয়। যদি অ্যাফোর্ড না করতে পারে আমরা ল্যাপ্রোস্কোপি ট্র্যাডিশনাল এতে করি। যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে তারা যাদের আমরা করেছি অনেকেই এখানে আছেন পেশেন্টরা, তারা নিজেরাই বলবেন যে তারা কতটা উপকৃত। আপনার মণিপালে যে একটা যদি অভিজ্ঞতার কথা বলেন যে ক্রিটিক্যাল কোনো সার্জারি, ক্রিটিক্যাল আমরা অনেকগুলো সার্জারি করেছি যেটাতে কিডনিতে ব্লক থাকে। বাচ্চাদের অনেক সময় জন্ম থেকেই কিডনিতে ব্লক থাকে। সেটা কখনো 1 বছরে জানা যায়, কখনো 3 মাসে জানা যায়, কখনো 2 বছরে জানা যায়, কখনো 5-7 বছর 10 বছরে জানা যায়। তখন কি হয়, পেন হয় অথবা বারে বারে ইউরিনে ইনফেকশন হয়। আল্ট্রাসাউন্ডে দেখা যায় একটা কিডনিতে অনেক জল জমে আছে। এটা খুব কমন রোগ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। এটাকে বলা হয় হাইড্রোনেফ্রোসিস বা কিডনি অবস্ট্রাকশন। এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেক বাচ্চার প্রায় মানে 10-12 জনের ওপর বাচ্চাদের আমরা রোবটের মাধ্যমে করেছি। আগে আমরা ল্যাপ্রোস্কোপি করতাম, রোবটের মাধ্যমে কাজটা অনেক সহজ হয়। ইনবর্ন বাচ্চা অনেক সময় দেখা যায় যে হার্টটাতে ফুটো থাকে, এই ধরনের কোনো সার্জারি? হার্টের ফুটো সার্জারি এখন অবধি রোবটিকে করা হয় না, কিন্তু লাংসের যদি কোনো রোগ থাকে, ইনবর্ন যদি বুকের মধ্যে লাংসে ডিফেক্ট থাকে, লাংসের একটা পোর্শন ক্ষত বিক্ষত, একটা পোর্শন খারাপ, একটা পোর্শন জন্ম থেকেই খারাপ, সেই লাংয়ের পোর্শনটাকে কিন্তু রোবটের মাধ্যমে অনেক সহজে বাদ দিতে হয়। মানে বুকটা কাটতে হয় না, বুকটা না চিরতে হলেই ব্যথা কম, অনেক কম। থ্যাংক ইউ। আপনার নাম? আমার নাম ডক্টর শুভাশিস শাহ, আমি পিডিয়াট্রিক্স। সার্জিক্যাল টেকনিক তার ক্রমাগত উন্নতি হতে 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 আজকে আমাদের হাতে যেটা আধুনিকতার যে একটা যন্ত্র আমাদের হাতে এসছে সেটা হচ্ছে রোবট। এবং রোবটে আমাদের সুবিধেটা কী হচ্ছে, রোবট যেটা আমরা অনেকে ভাবি যে ডাক্তাররা বসে বসে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে আর রোবটটা বসে বসে আমার সব কাজ করে দিচ্ছে, সেটা আদৌ হয় না। রোবট কি করে, যে ধরুন আমার কারো যদি বুকে বা পেটে বা কোনো জায়গায় অপারেশন করতে হয়, আমাকে একটা বেশ অনেকটা কেটে কুটে আমার হাতটা ভিতরে পুরোটা ঢুকিয়ে দিয়ে সেইখানে একটা অপারেশন করতে হবে। তো রোবট যেটা আমাদের করবে সেটা হলো যে আমাদের যদি একটা জায়গায় অপারেশন করতে হয়, আমরা কাটাকুটিটা খানিকটা লিমিটেড, খানিকটা কম রেখে করতে পারি। যদি কাটাকুটিটা আমরা কম রেখে করতে পারি, যার অপারেশন হচ্ছে তার ব্যথাটা কম হলো, সে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলো। দ্বিতীয়ত, যেভাবে আমাদের শরীরটা তৈরি হয়েছে, আমাদের 5টাই আঙুল আছে, এক একটা আঙুল একটা লিমিটেড রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট আছে। আমরাই যখন রোবট তৈরি করছি তখন ছোট ছোট সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলো, সেগুলো সাইজে অনেক ছোট, সেগুলো একেবারে চাইলে আমাদের আঙুলের মতো রেস্ট্রিক্টেড না, সেটা আরও অনেকভাবে তার কারসাজি করে সে নানান অ্যাক্সিস নানান অরবিটে মুভ করতে পারছে। কতটা মুভ করবে, কতটা এগোবে, কতটা কিছু। আজকে মণিপাল থেকে বিভাগের প্রোগ্রামটা হচ্ছে রোবোটিক সার্জারির ব্যাপারে, এটা কতটা মানে কলকাতার সাকসেসফুল এবং কী ধরনের ট্রিটমেন্টটা হয়? দেখুন, এটা সাকসেসফুল মানে দুর্দান্তভাবে সাকসেসফুল। আজকে আমাদের হসপিটালে 2টো রোবট আছে, একটা আছে জেনারেল সার্জারি, অনকো সার্জারি এগুলোর জন্য, আর একটা অর্থোপেডিক সার্জারির জন্য। দুটোতেই প্রত্যেক দিন মানে প্রচুর পেশেন্টের রোবটে অপারেট হয়। এবং আমাদের অনকো সার্জারি যে রোবটটা, সেটা অলমোস্ট 4 বছর রয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা প্রায় 1500-এর উপর আমরা করেছি এই 4 বছরে। তো এটা অত্যন্ত জরুরি এই সচেতনতা পৌঁছানো, যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই রোবোটিক সার্জারি অনেক মানে বেশি সুবিধাজনক, অনেক বেশি প্রিসিশন, মানে আমরা কতটা বার করতে হবে, কতটা অপারেট করতে হবে, আমরা খুব ভালোভাবে সেটা দেখে ডিসাইড করতে পারি। পেশেন্টের পেন, হসপিটাল স্টে এগুলো কম হয়। সো ওভারঅল এটার অনেক অ্যাডভান্টেজ, এবং এই মেসেজটাই চারদিকে পার্কোলেট করে। এটা অল্প হলেও এক্সপেন্সিভ, হয়তো কিছুটা এক্সপেন্সিভ, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি অন্যান্য জিনিস দেখেন, পেন, হসপিটাল স্টে, তো এটার অ্যাডভান্টেজও অনেকটা বেশি। তাহলে তাদের তো যে কোনো টাইমে সেটার ওপেন সার্জারিরও বা ল্যাপ্রোস্কোপিরও ব্যবস্থা আছে।
কোনো আছে যে এখন তো মনে হয় দেখুন, রোবোটিক সার্জারি সমস্ত কিছুতে এইভাবে হসপিটাল থেকে যে যদি কোনো পেশেন্ট এরকম থাকে যার অ্যাবসলিউট রোবোটিক সার্জারি ছাড়া করা মুশকিল, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের তাদেরকে সমস্ত রকম সাহায্য করা হয়। ঠিক, ডক্টর সৌরভ দত্ত।